दुख सुख इंसानी मन के भाव हैं तो दूजे पासे की गल यह भी है कि दुखों ते सुखों का सिरजक भी इंसान है। अज असी जिस विषय के उपर गलबात कर रहे हैं वो साडा सब का विशेष ध्यान मंगता है। इस अणमनुखी वरतारे की औरतों के हकों च आवाज़ बुलंद करने वाले अदारियां वालों भी विरोध किया जा रहा है तो सोशल मीडिया के उपर भी उस नौजवान लड़की के पक्ष में बहुत ज़्यादा पोस्टां पाई जा रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली 19 साल नौजवान दलित लड़की जिसनों बार बार जबरजना करके उसकी जीव को कट दिता जाता है तो उसके गुप्त अंगों को साड़ दिता जाता है। इस तो भी बेहद दुखदाई गल यह है कि हुण उसकी मौत हो चुकी है, जो साडे सब लई बहुत ही नमोशी की गल है। किते ना किते सानूं सोचना पएगा कि असीं किस तरीके का समाज अपने आले दुआले खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके की असीं जिहड़ी हैगी है समाज की होंद कायम की है। इस विषय के उपर चौहान एंटरटेनमेंट की फिर खास पेशकश के उपर विचार रखेंगे डॉक्टर अरविंदर कौर काकड़ा। जिस मुल्क नूं देवियां दा देश कहा जाता है, जिस मुल्क दे विच कंजकां पूजियां जांदियां ने, उसे ही मुल्क दे विच कुछ चिरां बाद एक दर्दनाक कहानी लोकां कोल आ खड़दी है। लोकां दे हिरदे झंझोड़े जांदे ने। संवेदनशील मन दी आवाज़ हा दा नारा मारदी है ते इस समाज नूं बदलण दे लई आवाज़ां भी उठदियां ने। किते तरस, किते गुंडियां नूं लानता ते किसे सिस्टम नूं बदलण दा होका। किन्ना कुछ हुंदा है, पर नाल ही ये सवाल है कि ये सिलसिला, ये वर्तारा जो नारी विरोधी है कि इसे तरह ही चलता रहेगा, कि इस तो सानू राहत नहीं मिलेगी। साडियां धीआं, साडियां भैणां, साडियां मावां इस दरिंदगी दे चिक्कड़ दे विच इसे तरह ही दवेलियां जाणगियां। बड़ा कुछ हो रहा है, अखबारां दियां सुर्खियां विच पढ़दे आ, जमीनी हकीकत विच देखदे आ, सोशल मीडिया ते भी कई इदां दियां घटनावां आउंदियां ने जिहड़ियां मनुख नूं अंदरों झंझोड़ के रख दिंदियां ने। पर ना तां इह वर्तारा हटण दा नाम लै रिहा है, बल्कि एक नवीं घटना दे नाल आके साडे दरवाजे ते मुड़ खड़ा हुंदा ते असीं अपने मत्थे ते हत्थ मारदे तलियां मलदे रह जाने आ। इहो जी घटना एक हफ्ते तो हाथरस पिंड यूपी दे विचों आउंदी आ कि 19 सालां दी एक बच्ची जिसने अपनी नवीं जिंदगी शुरू करनी सी, जिसके मन दे विच किन्ने कु सुपने सन, जिहड़ी नवीआं उम्मीदां दे नाल अपनी सोहनी जिंदगी दे वास्ते पता नहीं की कुछ अंदर बीजी बैठी सी ते ओह किवें चढ़ जाती है इन्हां गुंडियां दी भेट। उस दे बारे विच तुहाडे नाल गल करांगी कि एक औरत होना, एक वो भी दलित होना ते वो भी गरीब होना किन्ना को औखा हुंदा इस समाज दे विच, जिहड़ा औरत नूं सिर्फ भोग दी वस्तु, सिर्फ मानण दी वस्तु दे तौर ते वेखदा आ। कित्थे गई साडी मानसिकता जिहड़ी उस समाज की सिरजनहारी कुड़ी दे प्रति किस तरह संवेदनहीनता का प्रगटावा कर रही है।
समाज ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਠੇ ਕੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਝਪਟਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।